प्यारे विद्यार्थियों, सत श्री अकाल। स्वागत है तुहाडा मेरे YouTube चैनल शिवराज ढिल्लों दे विच। चैनल नूं सबसक्राइब करो, नाल ही बैल आइकॉन नूं क्लिक करके आउण वालियां वीडियो दा नोटिफिकेशन ऑन करो। और जेकर तुहानूं वीडियो मेरी चंगी लगदी है तो वीडियो नूं शेयर ते लाइक जरूर करना है। आओ अज असीं पढ़दे हां राज दी नीति दे निर्देशक सिद्धांत, उन्हां दे प्रश्नां उत्तरां दी दोहराई। सब तो पहला प्रश्न नंबर 1, राज की नीति के निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग में दर्ज हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लो। भाग चौथे में किहड़े भाग च दर्ज है? भाग चौथे में। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाल ही, राज की नीति के निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद तहत अंकित किए गए हैं? अनुच्छेद 36 तो 51 तक। हाँ जी। अगे प्रश्न नंबर 3, राज की नीति के निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान में किस दी सलाह अनुसार शामिल किए गए सन? तो साडे जिहड़े संविधान सभा सीगी उहदे कानूनी सलाहकार सी सर BN राव, उन्हां दे सुझाव अनुसार जिहड़े राज की नीति के निर्देशक सिद्धांत है वो भारतीय संविधान दे विच शामिल किए गए सन। प्रश्न नंबर 4, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिहड़े राज की नीति के निर्देशक सिद्धांत है उन्होंने संविधान में शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान तो मिली सी? आयरलैंड देश के संविधान तो मिली सी। इस तो बाद आ गया जी प्रश्न नंबर 5, राज की नीति के निर्देशक सिद्धांत केंद्र अते राज सरकारों लई बंधनकारी आदेश नहीं हैं। बिल्कुल ठीक, ये बंधनकारी आदेश नहीं है बल्कि सिर्फ निर्देश है, ये न्याययोग नहीं है। इन्हों लागू करवाउण लई अदालत विच नहीं जाया जा सकता। प्रश्न नंबर 6, राज की नीति के निर्देशक सिद्धांत न्याययोग नहीं हैं। बिल्कुल ठीक है जी, इस तरीके नाल भी पूछ सकते तुहानूं यही सवाल कि ये गल इक्को ही है। 5वें ते 6वें की अगर गल करिए तो उहदे च क्या है कि निर्देशक सिद्धांत केंद्र ते राज सरकारां लई बंधनकारी नहीं है, मतलब मनना ना मनना उन्हां दी अपनी मर्जी ते निर्भर करता है, जरूरी नहीं है भी वह मनन, अर्थात न्याययोग नहीं है। पर तुहानूं ये भी पूछ सकते हैं, दूजे क्वेश्चन जो 6वां क्वेश्चन है इस तरीके नाल भी पूछ सकते हैं कि राज की नीति के निर्देशक सिद्धांत न्याययोग नहीं हैं। बिल्कुल ठीक है, ये न्याययोग नहीं हैं, इन्हों लागू करवाउण लई अदालत विच नहीं जाया जा सकता। प्रश्न नंबर 7, राज की नीति के निर्देशक सिद्धांत संबंधी कोई 2 श्रेणियां दसो। तो असीं इन्हों 4 श्रेणियां दे विच वंडिया सी जो वर्गीकरण किया सी, समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत ते अंतरराष्ट्रवादी सिद्धांत। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार 2 नंबर के जो क्वेश्चन है पूछ लिया जाता है। तो तुसीं कोई भी 2 जोड़े वर्गीकरण है वो लिख सकते हो। इस तो बाद आ गया जी प्रश्न नंबर 8, राज की नीति के निर्देशक सिद्धांतों के 2 समाजवादी सिद्धांतों बारे दसो। समाजवादी सिद्धांतों बारे पूछा सी तो कोई 2 तुहाडे तो पूछे जा सकते हैं। राज अजिहे समाज की स्थापना करने का यतन करे जिसका उद्देश्य जनतक भलाई नूं उन्नत करना होवे, जिथे हर नागरिक नूं अपना गुजारा करने लई रोजी कमाउण दा अधिकार प्राप्त होवे। प्रश्न नंबर 9, राज की नीति के निर्देशक सिद्धांतों के 2 गांधीवादी सिद्धांतों बारे दसो। राज शराब अते नशीलियां चीज़ों उत्ते जो सेहत लई हानिकारक हैं पाबंदी लगाउण दा यतन करेगा और राज नूं लोकां दा जीवन पੱਧਰ ਉੱਚਾ करन अते सेहत सुधार नूं अपना लाजमी कर्तव्य समझण लई कहा गया है। राज की नीति के निर्देशक सिद्धांत दे कोई 2 उदारवादी सिद्धांतों बारे दसो। हाँ जी, उदारवादी सिद्धांतों बारे दसना तो राज सारे भारतीयों लई इक्को जी असैनिक कानूनी विधि निश्चित करना यतन करे, संविधान के लागू होने के 10 सालों के अंदर अंदर 14 साल की उम्र के बच्चों लिए मुफ्त ते लाजमी विद्या का प्रबंध किया जाए। प्रश्न नंबर 11, राज की नीति के 2 अंतरराष्ट्रवादी सिद्धांतों बारे दसो। हाँ जी, उत्तर पहला है जी, राज अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को उत्साह देने का यतन करेगा। राज राष्ट्रां विचकार न्यायपूर्ण और सन्मानयोग संबंध बनाए रखने का यतन करेगा। हाँ जी, अगे आ गया राज की नीति के निर्देशक सिद्धांतों की आलोचना करो। निर्देशक सिद्धांत
ਨਿਆਂਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਲੋਚਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਆਂਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਅਰਥਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਛੇਦ 37 ਹੈ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਕੇਵਲ ਥੋਥੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਆਲੋਚਕ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਥੋਥੇ ਵਾਅਦੇ ਹਨ। ਥੋਥੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋਥੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਆਂਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤਰਕਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਉਹ ਤਰਕਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਰੇਗੀ? ਅਰਥਾਤ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ 'ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟ 1 ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਉਹ ਤਰਕਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟ 1 ਮਿੰਟ। जस्ट 1 मिनट। हाँ जी, हाँ जी बच्चे, ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤਰਕਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਤਰਕਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਲੋਚਕ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਆਦਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜੇਕਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਘਾਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਫੀਆ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਗੀਕਰਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਆਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੀ, ਆਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 4 ਵਰਗੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹੇ ਵੰਡਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ, ਉਦਾਰਵਾਦੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਮੌਲਿਕ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਛੇਦ 37 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਨਿਆਂਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਮੌਲਿਕ ਹਨ, ਮੌਲਿਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਕ ਦਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹਨ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਨ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਆਦਰਸ਼। ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਪੁਰਖਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਗਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲਾਭਦਾਇਕ ਨੈਤਿਕ ਆਦਰਸ਼। ਨੈਤਿਕ ਆਦਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਆਦਰਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਤਿਕ ਕਰਤੱਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਨ ਔਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਲੋਕਮਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੀ, ਸ਼ਾਸਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਦਲਦੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ, ਪਲੈਨਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਲੋਕਮਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ। ਇਹ ਲੋਕਮਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਮਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਮਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਹਰ ਸ਼ਾਸਕ ਦਲ ਦੀ, ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਕਸੌਟੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੀ ਕਸੌਟੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਇਹਦੀ ਕਸੌਟੀ ਹੋਣਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਪੂਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਸੌਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਕੁਝ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਜੇਕਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਪਰ ਹਨ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਥੱਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਿਆਂਯੋਗ ਹਨ, ਇਹ ਨਿਆਂਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 39B ਅਤੇ 39C ਦੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਅਤੇ 19 ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ 4 ਨੰਬਰ ਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 37 ਦੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਨੁਛੇਦ 37 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰੂਪ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰੂਪ, ਨੈਤਿਕਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹੱਤਤਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਮੈਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ
ਕਿਹੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਰੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਹੈ, ਫਿਰ 24ਵੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਹੈ, ਫਿਰ 17ਵੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ 25ਵੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਭੂਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਧੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਪੈਸਾ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ, ਕੋਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਦਾ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਲਈ ਯਤਨ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਛੜੇ ਕਬੀਲੇ ਆ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ, ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਰਾਹੀਂ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਬਲਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਹੋਣ, ਔਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਣ। ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਜਿਹੜੀ 1993 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਛੁੱਟੀਆਂ, ਪੈਸਾ, ਤਨਖਾਹ ਆਦਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਧਰੋਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੂਚਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। 45 ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀਗਾ, ਅਨੁਛੇਦ 45 ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2002 'ਚ 86ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ 21A ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 16, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ, ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਸੰਬੰਧ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਵੇਂ? ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੋਨੇ ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੂਰਕ ਹਨ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਆਦਰਸ਼ ਹਨ
ਉਹ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਖਮਈ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 17, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤਰ ਵੀ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੰਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ। ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਰਥਾਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਆਂਯੋਗ ਹਨ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਆਂਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਆਂਯੋਗ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ 32 ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਆਂਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਤਰ। ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਥਮਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਥੱਲੇ ਹਨ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ 39B ਤੇ 39C ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਅਤੇ 19 ਉੱਪਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ, ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਓਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।